اس سے آگے چلیے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے معاشرتی نا انصافیوں کی وجہ سے جو نوجوان نسل کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ نوجوان پھر اپنی جو ہے وہ فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی، من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا کلچر عام ہے، سفارشی کلچر عام ہے، جس کی سفارش ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، جس کی سفارش نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے وہ میرٹ پہ بھی آتا ہو۔ تعصب پسندانہ رویہ جب ہم اپنائیں گے، مسلک کی بنیاد پر تفریق کریں گے، برادری کی بنیاد پر یہ راجپوت ہے، یہ ارائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کی بنیاد پر تفریق کر کے ایک دوسرے کو نوازنے کی کوشش کریں گے، مال و دولت کی بنیاد پر تفریق کریں گے، یہ امیر ہے بھائی، اس سے ہمیں کل کو کوئی نہ کوئی کام پڑ سکتا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، مال و دولت کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں، امیری غریبی کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی ناانصافیاں ہیں جو کہ فرسٹریشن کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ ہم نے تعلیم کا مقصد صرف جاب کا حصول بنا دیا ہے، جاب مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو وہی نوجوان جو کہ ایم اے پاس ہوتا ہے، جو ایم فل پاس ہوتا ہے، وہ تخریبی کارروائیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول کس نے بنایا ہے؟ یہ ماحول ہم نے بنایا ہے۔ یہ معاشرتی ناانصافیاں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ختم ہوں گی، یہ فرسٹریشن نوجوانوں سے نکلے گی، پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ فحش فلموں کی ویب سائٹ تک نوجوان کی آسان رسائی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب اس کا دل کرتا ہے جس طرح کی مرضی وہ فحش فلم دیکھ سکتا ہے، ویڈیو دیکھ سکتا ہے، گندی جو ہے وہ میوزک سن سکتا ہے۔ جب اتنی آسانی سے ایک نوجوان کو آپ جو ہے وہ رسائی دے دیں گے اور والدین اور اساتذہ بچوں کو خصوصی رہنمائی نہیں کریں گے، اس پر نظر نہیں رکھیں گے، تو پھر نوجوان بد کردار ہی بنے گا نا۔ جب نوجوان کے ہاتھ میں سیل فون آتا ہے، موبائل آتا ہے، وہ اس کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ رنگ رنگیلیاں دیکھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ سیکس ہی اول و آخر ہے، اس کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لیتا ہے۔ اس طرح اس چیز کو سوشل میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، ان جو ہے وہ سائٹس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ وہی اول و آخر ہے، پھر رشتوں کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی۔ ہوس پرست معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ فحش فلموں کی ویب سائٹ تک، اس طرح کی ویڈیوز تک، کلپس تک جب اتنی آسان رسائی ایک نوجوان کی ہوگی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور ایک اور وجہ، تعلیمی اداروں میں کلچر کے نام پر مخلوط میوزیکل ماحول، یہ بھی اس کی اہم وجہ ہے۔ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ تربیت کی جانی چاہیے، لیکن کلچر کے نام پر، کلچرل شو کے نام پر میوزک، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے بھانڈ مراسیوں کو بلایا جاتا ہے، گانے کے لیے، سانگز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہاں پر مرد و زن اکٹھے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے جو ہے وہاں پر مطلب ان کا ہلا گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادارہ چل نہیں سکتا ہے۔ نوجوانوں کی توجہ لینے کے لیے ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ ویلکم پارٹی سے لے کر فیئر ویل پارٹی تک کوئی بھی محفل اور پارٹی اس وقت تک نہیں سجتی جب تک اس کے اندر میوزک کا تڑکا نہ ہو، اس کے اندر ڈانس نہ ہو، اس کے اندر جنسی ترغیب پر مبنی گانے نہ ہو، جب اس کے اندر ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مرد و زن ایک دوسرے پر آوازیں نہ کس رہے ہوں، ایک دوسروں کی بری باتیں اس طرح اچھال اچھال کرنا بیان کر رہے ہوں، اس وقت تک وہ ہماری محفل سجتی ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کا ماحول تعلیمی اداروں میں ہوگا تو پھر کس طرح کی نوجوان نسل کی آپ توقع کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیوز پر اپنے ویورز بڑھانے کے لیے اور پاپولر ہونے کے لیے اس جنون کو اتنا سوار اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ پھر اتنا غیر اخلاقی کنٹینٹ اس میں بنایا جاتا ہے کہ وہ نوجوان جس نے اپنی صلاحیتیں تعمیری کاموں میں لگانی تھی، جس سے یہ ملک آگے بڑھتا، وہ نوجوان اپنی صلاحیتیں تعمیری اور بامقصد کاموں میں لگانے کی بجائے پیسے کمانے کے لالچ میں، اپنے ویورز بڑھانے کے لالچ میں تخریبی کارروائیوں کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔ پرینک کے نام پر فحاشی و بیہودگی، کبھی کسی بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ نوچا جاتا ہے تو کبھی معزز اور شرفاء کے سر ان کی سرعام بےزتی کی جاتی ہے، کبھی لڑکا لڑکی مل کر فحش حرکات پر مبنی ویڈیوز بناتے ہیں تو کبھی فیملیز کو سرے بازار بے عزت کر دیا جاتا ہے، کبھی جھوٹی لو سٹوری کا ناٹک انتہائی بولڈ انداز میں کیا جاتا ہے تو کبھی زومانہ الفاظ پر مبنی ٹاک کی جاتی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا، لڑکیوں کی شارٹ ڈریسنگ اور اس طرح فگرز ان کے سامنے ہوں گے اور چھپے اعضاء کی نمائش کی جائے گی، تو پھر یہ کام جب سامنے ہوگا تو نوجوان نسل جب ان کے جذبات کو ابھارا جائے گا، وہ مرد ہو یا خاتون، پھر اس طرح کا ماحول ہی سامنے ہوگا، اس طرح کے نوجوان ہی سامنے آئیں گے۔ اور اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، سنیک ویڈیوز پر جاتے ہوئے
टिक टॉक पर वीडियो बनाते हुए, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए, इस बात को तो हम बिल्कुल सोचते भी नहीं है कि ये गुनाह जारिया है। अगर मैं कोई ऐसा गैर अखलाकी कंटेंट इस पे डाल रहा हूं तो ये जिस तरह सदका जारिया होता है, ये गुनाह जारिया है। जितने ज्यादा लोग इसको देख के इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, उस तरह का बनने की कोशिश करेंगे और उस गुनाह में शामिल होंगे, उनकी जिनसी तरगीब या जिनसी रगबत को उभारा जाएगा। वो सारे गुनाह की जिम्मेदारी किस पे होगी? जिसने वो वीडियो अपलोड की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि जिसने किसी एक गुनाह को जारी किया, एक गुनाह जिसने उसको जारी किया, अब उसको उस गुनाह की वजह से जितने लोग उसकी वजह से उस गुनाह के ऊपर लग गए, तो उस बुरे काम पर लगाने वाले को उसका हिस्सा जरूर मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपलोड करने वाले को उसका हिस्सा जरूर मिलता रहेगा। और खुदा न खास्ता अगर इसी तरह ही उसी लम्हे या कुछ अरसे बाद मौत आ गई और ये सारा कंटेंट उसी तरह ही हुआ और ये चलता रहा, हमारे मरने के बाद भी इसी तरह स्नैक वीडियोस और ये टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसी तरह चलता रहा, तो हमारा कब्र में क्या हाल होगा? कब्र में हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हुजूर किस मुंह से खड़े होंगे? अल्लाह के हुजूर आखिरत की जवाबदही का तसव्वुर तो वैसे ही हमसे खत्म हो चुका है। कौन सा मुंह लेकर उसके सामने खड़े होंगे? हमारे लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, हम खुद अपना गुनाह जारिया छोड़ के आ गए हैं। और एक और अहम वजह दीनी तालीम और तरबियत से दूरी है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ लाते ही नहीं है, हमारी तरजीह में ही शामिल नहीं है। सिर्फ एक महदूद हद तक अपने बच्चों को तालीम देते हैं। तालीम के साथ तरबियत की अशद जरूरत होती है। तालीम और तरबियत दोनों जरूरी है, सिर्फ तालीम काफी नहीं, तालीम के साथ तरबियत भी है। एक एक लम्हे पर बच्चे को एक वालिद वालदा की रहनुमाई की जरूरत होती है। एक एक कदम पर बच्चे को अपने उस्ताद की रहनुमाई की जरूरत होती है। ये उसकी रहनुमाई करना किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की, असातिज़ा की, बड़े भाइयों की। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हमारी नजर में सिर्फ दुनिया की आसाइशें ही मतमाए नजर हो तो फिर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है। आखिरत की जवाबदही का तसव्वुर जब जो है वो खत्म हो जाए तो फिर ऐसा ही मुआशरा जन्म लेता है। और इसकी आखिरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के वाकयात बार बार क्यों रूनुमा होते हैं, क्यों इस तरह वकूफ़-पज़ीर होते हैं? एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने सख्त सजाओं का निफाज नहीं किया है। किसी एक को पकड़ के लटका दें और उसको 2 से 3 दिन तक किसी बड़े चौक में जो है वो जाकर उसको लटका दें, तो फिर इंशाअल्लाह जो बाकी लोग देखेंगे वो जरूर उससे इबरत पकड़ेंगे। और बाद में जो करने वाले नौजवान जिनके ज़हन में इस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं, वो 1000 बार सोचेंगे कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। जब हम सजाओं का निफाज नहीं करते, उनको सरेआम सजा दें, सामने चौक में लाके, जहां पे ये गुनाह हुआ है उसी गुनाह में खड़े होके, यानी उसी चौक पे खड़े होके उसे सजा दें, तो इंशाअल्लाह वो निशाने इबरत बनेगा। उसके बाद देखना कि ये क्राइम की जो मतलब इसका जो रेट है, क्राइम रेट, ये बहुत कम हो जाएगा। बिलखसूस जो इस हवाले से बारहा अभी एक वाकया खत्म नहीं होता, दूसरा वाकया शुरू हो जाता है। अभी मीडिया के ऊपर इस वाकये की बाज़ जारी थी कि मीनारे पाकिस्तान के साए में इस तरह जो है वो एक खतून के साथ इस तरह का वाकया पेश आया। इस्लामाबाद में एक वाकया हो गया कि एक जो है वो चंद नौजवान मिलके इस तरह नौजवानों को बरहना करके उनको जो है वो इस तरह वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको ब्लैक मेल करके उनसे जो है वो पैसे बटोरते हैं। इस तरह के वाकयात हम बारहा सुनते हैं, पढ़ते हैं। इनका वाहिद हल यही है, ये वो चंद असबाब जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे बढ़ के है, असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी उसके बाद आती है। मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। जब ये तीनों तरबीती इदारे पूरी तरह से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह के वाकयात कम हो जाएंगे, बल्कि खत्म हो जाएंगे। जब एक नौजवान नस्ल को हर वक्त उसके ज़हन के ऊपर या उसको जो है ऐसी वीडियोस या ऐसे क्लिप्स उसके पास मौजूद होंगे जिसको वो बार बार देख के अपनी जिनसी रगबत में इजाफा करता है। फजूल किस्म के गाने, फजूल किस्म की वीडियोस उसके मोबाइल में होती हैं। वालिदैन को पता नहीं होता, वालिदैन को पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे के मोबाइल में किस किस तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं। फिर अब उनको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल डाटा ऑन करें और जहां मर्जी जाएं और जो मर्जी देखें। हर चीज पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, मुसलसल रहनुमाई की जरूरत है बच्चों को, नौजवानों को। याद रखना मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल पर तवज्जो न दी तो आने वाला हमारा मुस्तकबिल इंतहाई भयानक है, इंतहाई खौफनाक है, जिसका नतीजा हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसके नताइज। इसलिए खसूसी तवज्जो दें अपनी औलाद के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर। वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, फिर असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है। उस्ताद भी अपने हिस्से का जो है वो किरदार अदा करे और मीडिया भी जरा शर्म कर ले। औरतों को जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ना पेश करें, उसकी नुमाइश ना करें, उसके फिगर को इस तरह उछाल के ना बयान करें। औरत हिजाब का नाम है, पर्दे का नाम है, हमें पर्दे का हुक्म दिया गया।
لیکن ہماری توجہ کہاں پہ ہے؟ ہم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آج کی اس گفتگو کے بعد اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.